The Gwangju Institute of Science and Technology, GIST, is one of Korea's leading research-oriented universities and incubators of talent for the fourth industrial revolution. It ranked 7th in Korea on the UK's The World University Rankings, 3rd in Korea on the Rank Pro World University Rankings for ICS and overall, and 3rd in the world on the 2017 QS World University Rankings for citations per faculty. Every step you have taken has become the past, the present, and the future of Korea's science and technology. We at GIST will never stop challenging ourselves to become a global leading university. The president of this prestigious university is joining us this week to share his experience and philosophy as a scientist and how he made GIST a global institution for science and technology. Let's meet GIST President Moon Seung-hyun on Heart to Heart. 과학기술 인재 양성과 첨단 과학기술 연구개발의 산실, 광주 과학기술원 문승현 총장님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 시청자 여러분 안녕하세요. 저는 올해로 25주년을 맞는 세계 초인류 공과대학을 지향하는 GIST 총장 문승현입니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 자 먼저 광주 과학기술원, 광주 Institute of Science and Technology를 줄여서 GIST라고도 부르는데요. 지금 소개해 주신 것처럼 GIST에 대해서 간단하게 소개 부탁드립니다. 네, GIST는 광주 첨단 지역에 자리를 잡고 있습니다. 네. 1993년에 설립 승인이 되어서 시작을 했고 1995년 대학원 학생을 모집하기 시작했습니다. 그래서 대학원 학생들과 연구중심 대학원으로 시작을 했습니다. 그래서 국가에서 필요한 첨단 연구, 우수한 과학기술 인재 양성, 그리고 지역산업 육성을 위해서 저희가 시작을 했고요. 2010년부터서는 학사과정을 시작을 해서 대학생들을 모집하기 시작했습니다. 네. 지금은 약 2,000명의 대학원생 그리고 약 200명의 교수들이 교육과 연구에 몰두하고 있습니다. 네, GIST가 최근 여러 분야의 대회에서 좋은 성적을 많이 내고 있는데요. 지난 연말에 열렸던 전국 대학생 수학 경시 대회에서는 GIST의 학생들이 금상 그리고 은상을 수상을 했고 또 5개의 과학기술 특성화 대학 간의 공동 창업 경진 대회에서는 GIST의 참가팀이 대상 그리고 우수상을 수상했다고 들었습니다. GIST의 총장님으로서 정말 뿌듯하셨겠어요. 네, 당연히 아주 즐겁고 우리 학생들이 자랑스럽습니다. 네. 대학생들의 그 수학 경시대의 성과는 저희가 기초과학과 수학 분야 이러한 교육의 결과라고 생각을 하고 있습니다. 또 창업에 관한 여러 가지 성과들은 최근 정부에서도 많은 그 지원을 하고 있지만 세계 경제에서도 그 개인과 여러 새로운 그 직업을 만들어내는 좋은 기회라고 생각을 합니다. 네. 그래서 저희도 창업에 관한 후원을 많이 하고 있는데 최근에는 연구소 기업들 또는 여러 그 학생, 연구원, 교수들이 그 하는 창업들을 저희가 활성화하고 있습니다. 저희들은 특히 그 과학기술응용연구단이라는 조직을 통해서 네. 이러한 창업 활동을 활성화하고 있는데 지난 10여 년 동안 이러한 그 성과들이 많은 결실을 보고 있는 것 같습니다. 요즘에 그 여러 기관들이 평가하는 그 대학 그 창업 평가 지수가 있습니다. 네. 거기에서 저희들은 10년 이상 최우수 등급을 받고 있습니다. 이러한 것들이 우리 연구가 연구실에서 끝나지 않고 그 사회에 다시 환원되고 국가 경제에 기여하는 그러한 좋은 계기가 되고 있다고 생각합니다. 네. GIST College pursues 3C1P students who are creative, cooperative, and communicative enough to solve problems, and provides a liberal arts style of education that is focused on holistic education. In addition to the basic sciences,
Freshmen and sophomores will learn a wide range of subjects in the humanities, arts, and social sciences, while juniors and seniors acquire in-depth knowledge of their major fields of studies. Students at GIST will be exposed to other disciplines to grow into well-rounded scientists, possessing extensive thinking skills, scientific creativity, and diverse knowledge. High-caliber researchers, entrepreneurs well-equipped with entrepreneurial skills. GIST cultivates students with limitless potential to raise the standards of Korean science and technology. 각종 대회에서 지스트의 학생들이 두각을 나타내는 데는 분명 이유가 있을 텐데요. 다른 대학과는 차별화된 지스트만의 교육법이 있다면 소개 부탁드립니다. 네, 저희는 지역에 위치하고 있다라는 것이 사실은 그 과학기술의 그 네트워크에 좀 불리한 점이 있습니다. 네. 그래서 초기부터 저희는 그 글로벌 캠퍼스를 많이 추구했습니다. 네. 모든 강의를 영어로 시작을 했고요. 또 외국인 학생, 외국인 교수들을 우리가 받아들여서 전 세계적인 그런 그 석학들과 항상 그 교류하는 그런 그 교육을 시행을 했습니다. 그리고 또 최근에는 칼텍과 같은 그 최고 수준의 그런 대학과도 여러 가지 교육 프로그램을 또 연구 프로그램을 교환을 하고 있습니다. 네. 칼텍이나 버클리 또는 이스라엘의 테크니온 공대 또 영국, 덴마크 이런 여러 그 우수한 그 교육기관에 보내서 학생들이 글로벌 감각을 익히고 그러한 그 우수한 그 연구진들과 그 교류하는 법을 빨리 배울 수 있도록 그렇게 우리가 기회를 제공하고 있습니다. 네, 좋은 기회를 많이 제공을 하고 계시네요. Studying in UC Berkeley was a great opportunity for me to find a passion for science and to earn a broad perspective of the world. During the surf experience at Caltech, I worked with world-leading professors and students. It brought me a step closer to dream of scientists. 각종 분야에서 좋은 성적을 내고 있는 것은 GIST의 학생들만이 아니라 글로벌 대학평가 기관인 영국 QS가 발표한 세계 대학평가 순위에서 교수 1인당 논문 피인용수 부문에 계속해서 높은 순위를 기록하고 있는데요. 먼저 이 교수 1인당 논문 피인용수가 어떤 걸 의미하는지에 대해 설명 부탁드립니다. 네, 대학의 연구 역량을 평가하는 방법들은 여러 가지가 있습니다. 네. 그 중에 한 가지가 어떤 교수가 논문을 발표를 하면은 그 논문을 다른 연구자가 인용을 하는 횟수가 있습니다. 그 다른 연구자가 인용을 한다는 의미는 그 연구가 그만큼 중요하고 또 사회적인 파급력이 크다는 그런 의미입니다. 그런 의미에서 우리가 피인용 지수를 네. 계산을 하는데 교수 1인당 피인용 지수가 지난 10년 동안 지스트가 국내에서는 당연히 1위를 유지해 왔고요. 네. 전 세계에서도 방금 말씀하신 그 4위, 네. 그다음에 2015년은 세계 2위를 했고 네. 2016년에도 세계 2위, 작년에는 이제 세계 3위를 했습니다. 네. 그래서 이제 이러한 것들은 아까도 말씀드린 우리 그 연구가 그 글로벌화해서 전 세계의 그 학계나 또는 연구자들에 의해서 많이 인용되고 있다고 이제 저희가 판단할 수 있는 중요한 그 숫자가 되겠습니다. 네, 그만큼 GIST 교수님들의 이제 연구 성과가 탁월하고 또 중요하다는 의미가 될 텐데요. 그렇습니다. 바로 GIST의 남다른 경쟁력이 아닐까라는 생각도 한번 해봅니다. 네. 사실 GIST는 이공계 대학이지만 이제 과학과 관련되지 않은 뭐 전공 과목뿐만이 아니라 네. 예를 들어 뭐 인문, 사회, 네. 뭐 예체능 등 정말 네. 다양한 과목도 중요하게 생각하신다고 말씀을 주셨는데요. 네. 조금 더 구체적으로 특별히 그렇게 생각하시는 이유에 대해서 말씀 네. 부탁드립니다. 네. 먼저는 그 이공계 학생들의 그 관심이
그야말로 과학기술에 제한되어 있는 것은 그 이공계 학생들이 사회에 나가서 활동을 하는 동안 자칫하면은 그 어떤 우리 그 사회의 더더 폭넓은 그런 어떤 인간의 활동들 또는 그 인간관계 또 사회에 대해 기여해야 되는 이제 그러한 그 어떤 목적 의식 이러한 것들을 그 이룰 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 단순하게 자기가 어떤 그 과학 기술뿐만 아니라 네. 그런 좀 폭넓은 인성을 우리가 그 좀 충분히 갖추는 그런 좀 과학 기술의 리더. 저는 조금 더 따뜻한 과학 기술자를 네. 만들고 싶은 생각이 많습니다. 네. 자, 4차 산업혁명 시대를 맞아 창의 융합형 과학 인재가 중요하다는 얘기가 여기저기서 들려오더라고요. 네. 그러니까 창의 융합형 과학 인재에 대해서 총장님께서 들려주실 얘기가 있다고 들었는데요. 이 자리에서 청해 들어보도록 하겠습니다. 지금까지도 과학기술의 발전이나 산업의 혁신을 이루는데 창의적인 인재가 많은 기여를 했습니다. 그런데 특별히 지금 4차 산업혁명 시대에 왜 창의적 융합 인재가 필요한지 몇 가지 살펴보기로 하겠습니다. 과학기술이 우리 일상생활에 다가오는 데는 몇 가지 과정을 거칩니다. 과학자가 과학적 원리를 발견을 하면은 공학자는 그것이 실현 가능한 것인지 확인을 하고 기업가는 가장 경제적인 방법으로 상품을 만들어냅니다. 그러면 우리에게 그 기술이 다가오게 됩니다. 그런데 과거에 그러한 과정이 수년에서 10년까지 걸리던 시간이 지금은 수개월에서 2, 3년을 넘지 않습니다. 짧은 기간에 그러한 실현 가능성에서 경제성까지 동시에 해결해야 되는 그러한 문제가 있습니다. 또한 사회적인 관계와 과학기술을 살펴보면 과거에는 과학기술이 개발되면은 그것이 응용이 되어서 우리의 산업으로 우리의 생활로 다가왔는데 지금은 그렇지 않습니다. 사회적인 문제가 있어서 그 문제를 해결하기 위한 과학기술이 필요하게 되었습니다. 예를 들어서 미세먼지 문제가 있기 때문에 우리는 미세먼지를 분석하고 미세먼지의 독성이 있는지도 알아야 되고 또 미세먼지로부터 우리의 건강을 보호하기 위해서 필터도 만들어야 하고 마스크도 만들어야 되고 공장에서는 집진장치도 만들어야 합니다. 여기에는 물리, 화학, 생물, 또 재료기술, 화학공학, 기계공학, 전자공학 많은 분야의 기술과 학문들이 복합적으로 관여하고 필요한 기술이 되었습니다. 또한 기후 문제와 지구온난화 문제가 있습니다. 이것을 해결하기 위해서 우리는 신재생 에너지를 개발해야 하고 이산화탄소 저감을 해결해야 합니다. 여러 분야의 전문가들이 한데 모아서 문제를 토론하고 그 문제로부터 어떤 해결 방안이 가능한지를 기술적으로 논의하는 것이 필요합니다. 그래서 저는 융합형 인재를 협업형 인재라고도 이야기를 합니다. 이것이 우리가 필요한 융합형 인재입니다. 또 한 가지 최근에 여러 기술은 플랫폼 기술이라고 얘기를 합니다. 플랫폼 기술이라고 얘기하는 것은 어떠한 기술도 전 세계 모든 지역과 또 전 세계 모든 산업과 연계가 되어 있습니다. 이것은 인터넷을 기반으로 하는 여러 가지 IT 기술, IoT, 빅데이터, 인공지능 이러한 기술들이 연계가 되어서 산업이 활성화되고 있습니다. 따라서 융합형 인재라고 하는 것은 이러한 IT 기술을 이해하고 적용할 수 있어야 됩니다. 다시 말하면 창의적 융합형 인재는 IT 기술을 필수적으로 이해할 수 있어야 합니다. 이러한 모든 것들이 결합하여 창의적 융합 인재가 만들어내는 기술이나 그 영역은 앞으로 인공지능도 침범할 수 없는 그런 인간의 고유한 영역이 될 것으로 생각을 합니다. People of different nationalities and languages
study and research together on the same campus, leading the world's science and technology. GIST is a global campus in the truest sense of the word. This is the strength that makes GIST compete shoulder to shoulder with the world. Like Caltech, GIST is a small research-focused university with very strong students interested in science and technology. We do not have a similar relationship with any other university in the world. I would like to congratulate GIST on the occasion of its 25th anniversary and to express my deep appreciation to this outstanding higher learning institution. I believe that the potential of cooperation between GIST and the equivalent Israeli higher learning institution is really great, and I hope that this potential is going to be exhausted in the future. I originally learned about GIST through online searches for quality science and technology areas where I can study and learn in South Korea, and I can say that I'm really satisfied with what I've been able to achieve here and how promising this institute is. So what I can say for the president, thank you, and I appreciate this opportunity, and I hope to live up to all of the generosity that you have shown me. Thank you. 총장님께서는 전남 화순 출생이시죠? 그렇습니다. 네, 광주 제1고를 졸업한 후 서울대 화학공학 학석사 그리고 일리노이 공대 화학공학 박사 학위를 취득하셨어요. 어떻게 보면은 다른 길로 갈 수 있는 기회들이 참 많았을 것 같기도 한데 이렇게 고향으로 돌아와 인재 양성을 위해서 힘쓰고 계시는 데에는 특별한 이유가 있었나요? 네. 광주는 제가 고등학교 때까지 교육받고 자랐던 도시입니다. 네. 그 이후에 광주를 떠나서 서울에서 공부하고 미국에서 또 유학하고 미국에서 또 국립연구소에서 일을 하면서 그동안에 제가 보고 들었던 그런 그 과학 기술들 또 여러 가지 그 교육들 이런 것들이 제가 조금 더 크게 기여할 수 있는 그런 기회가 어디일까라는 생각을 좀 많이 했습니다. 네. 그런데 당시만 해도 광주라는 그 지역이 전국적으로 볼 때 아직 그 과학 기술이 크게 이렇게 발전하지 못했고 그래서 GIST를 통해서 저희가 후진 그런 그 교육들 또 그 첨단 기술을 또 제가 그동안에 가졌던 여러 가지 그 경험들을 저희 동료나 우리 학생들 또 그 지역민들과 함께 좀 나눌 수 있는 그런 기회가 좀 많겠다라는 생각으로 선택을 했습니다. 네. 그리고 또 지난 24년 동안 또 이러한 일을 해온 데 대해서 많은 또 보람을 느끼고 또 앞으로도 더 많은 노력을 해야 되겠다는 생각을 하고 있습니다. 네, 지금 24년 동안이라는 말씀을 주셨는데 1994년이죠. 그 부교수로 이제 GIST에 부임하신 이후에 네. 지금까지 GIST와 20년을 함께한 네. 말 그대로 GIST의 산 증인이신데요. 네, 네. 지난 20년간, 24년간 GIST에 있었던 가장 큰 변화가 어떤 것들일까요? 네, 저는 사실 변화라는 단어보다도 네. 저희가 무에서 유를 창조했다라는 네. 생각이 좀 들었습니다. 네. GIST를 처음 시작할 때는 이 학교에 대한 미래가 너무나 불투명했습니다. 사실 학교가 어떻게 발전될지도 모르고 사실 10년 후, 20년 후 어떤 모습이 될지도 사실은 모르는 상황에서 네. 저와 또 많은 동료 교수들이 정말 어렵게 시작을 했었습니다. 그래서 저는 정말 작은 씨앗 하나가 이렇게 좀 싹이 나고 자라고 가지가 크게 나서 지금 이제 그 결실들을 저희가 이제 보고 있는 것 같습니다. 네. 네, 그 기간 동안 저는 조교수로 와서 제가 부교수, 이제 교수 이렇게 하면서 또 여러 그 직책을 맡고 있지만은 네. 여전히 저는 사실은 교수로서 학생들과 같이 일하고 또 학생들과 같이 대화하는 그것이 제 큰 보람인 것 같습니다. 네. 그래서 GIST가
20여 년 동안 이렇게 그 성장을 해왔지만 이제는 우리 모두가 조금 더 우리 좀 국가나 사회에 좀 기여할 수 있는, 또 우리를 위해서가 아니고 좀 남을 위해서 기여할 수 있는 그런 좀 과학기술, 또 과학기술자가 좀 되기를 바라고 있습니다. 네, 이렇게 쭉 이야기를 듣다 보니까 글쎄요, 과학과 떨어진 총장님의 모습을 좀 상상하기가 어려운데요. 혹시 시간이 나실 때 시간을 어떻게 보내시는지, 어떤 일을 하시는지 궁금하거든요. 네. 이제 과학과 관련된 일 외에 네. 특별히 뭐 따로 관심이 있는 분야 혹은 뭐 즐기시는 글쎄요, 취미 같은 게 있으신가요? 네. 특별한 취미는 없고요. 제가 시간이 나면은 뭐 제일 많이 시간을 쓰는 것은 이제 네. 책을 읽는 일입니다. 네. 뭐 여러 가지 과학기술 외의 책들을 이제 읽기를 좀 좋아하고 이제 그런 또 책들을 좀 많이 정리를 하고 또 글 쓰는 것 이런 것들을 이제 좋아하는데 제가 사실 광주에 살지 않습니다. 전라남도 장성군이라는데 시골에 살고 있습니다. 네. 그래서 저는 뭐 여러 가지 뭐 운동을 하고 이런 것은 이제 못하지만은 항상 시골에서 제가 그동안 15년 동안 농사를 부업으로 살고 있습니다. 네, 그러세요? 그래서 자연과 또 나무와 또 근처의 산과 이런 것들을 참 좋아합니다. 이제 본격적인 4차 산업혁명을 앞두고 있는 지금 지스트의 역할은 무엇이라고 생각하시나요? 네, 4차 산업혁명은 굉장히 큰 변화입니다. 그리고 지금까지 20세기의 과학기술 최소 50년 내지 100년 동안 있었던 그 어떤 변화보다도 네. 큰 변화이고 그것이 다만 기술적인 변화에 멈추지 않고 우리 사회, 일상생활, 뭐 최근에는 뭐 법률적인 그런 분야, 의료 분야, 아마 아나운서님 직업도 어떻게 될지 모르겠는데 이런 모든 분야에 너무 큰 변화를 가져오고 있습니다. 그래서 그것을 선도할 수 있는 그런 역할이 필요하다고 생각을 합니다. 네. 그래서 이제 지스트는 그러한 선도적인 역할을 할 수 있는 과학기술자를 만들어내야 하고 또 그러한 기술들을 개발을 해서 우리 변화하는 사회에 잘 적응할 수 있도록 저희가 그런 것을 제공을 해야 된다고 생각을 합니다. 네. 그리고 이제 마지막으로 질문이 하나 남았는데요. 이제 진로를 고민하고 있는 대한민국 이제 네. 학생들, 그렇죠? 청소년들에게 혹시 한 말씀 해주신다면 어떤 말씀을 해주시겠어요? 네, 많은 젊은이들이 일자리를 고민하고 있는 네. 것을 알고 있습니다. 그런데 또 제가 기업 하시는 분들을 이렇게 또 만나 뵈면은 또 일할 수 있는 사람을 찾지 못한다고 또 그렇게 얘기를 합니다. 그것은 우리가 그동안에 받은 교육과 일자리 수요가 서로 맞지 않는다고 생각을 하는데 저는 청년들에게 자기를 좀 과거에 어떤 내가 이러한 일을 해왔으니까 나는 이걸 해야 된다라는 그런 어떤 과거 프레임에서 좀 벗어났으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 새로운 것이 필요하면 새로운 것에 도전하고 새로운 것을 공부하고 지금 젊은이들은 아마도 100세, 120세를 살 거라고 합니다. 네. 그러면은 몇 년은 새로운 교육에 투자를 해도 남은 인생에 전혀 손해되지 않을 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 그래서 조금 더 도전적인 생각을 갖는다면은 기회는 많이 있다고 생각을 합니다. 네. 이런 말이 있더라고요. 기초 학문이 잘 발달한 나라가 곧 힘이 있는 나라가 될 수 있다라는 얘기가 있는데요. 이렇게 훌륭한 과학 인재 양성에 계속해서 노력을 해주셔서 네. 우리나라의 이제 국가 경쟁력을 높이는데도 큰 역할을 해주시기 바랍니다. 네. 오늘 바쁘신데 이렇게 함께 해주셔서 정말 감사드리고요. 네,
best of luck to you. Once again, thank you for joining us on Heart to Heart. 감사드립니다. 감사합니다.